Hello children, today you are going to learn about RMS value of alternating current. What is meant by RMS value of alternating current? RMS means root mean square value of alternating current. So RMS means root mean square. So RMS means root of the mean of the square of all current for one complete cycle. Okay, so this is called the IRMS. IRMS means root of the mean of the square of all current for one complete cycle. So ஒரு complete cycle அதாவது ஒரு complete cycleனா இதுதான் ஒரு complete cycle. So இந்த ஒரு complete cycle அதாவது it may be a current wave or it may be a voltage wave. எந்த வேவா இருந்தாலும் சரி, this is a theta, இது current. Okay, this is one complete cycle of the current wave. For one complete cycle, why we have to take a RMS? Because if you take the average value of the alternating current for one cycle, it becomes 0. For example, this is plus 5 ampere and this is minus 5 ampere. So when you add, while you are taking mean value, you are adding all the current values. So when you add, you just see that this side fully plus values, this side fully minus values. So when you add, it becomes 0. So we are using the term RMS, root of the mean of the square. So when you take square for all current, it will become positive. So minus 5 ampere, if you put square, it comes 25. Okay, here also plus 5 also, if you put square, okay, it becomes positive. So that we are using root of the mean of the square. First என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சைக்கிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கொயர் கரண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்றோம். ஓகே, ஒரு சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கரண்ட் வேல்யூஸும் நம்ம என்ன பண்றோம், we are putting square. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், அந்த ஸ்கொயர் கரண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி we are taking mean என்ன அர்த்தம், add all the square current and then divided by its number of current. நீங்கள் எத்தனை number of current எடுத்துருக்கீங்களோ அதால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் மீன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள், இப்போ I1 ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ப்ளஸ் I2 ஸ்கொயர், இப்போ I3 ஸ்கொயர். ஓகே, இது மாதிரி வந்து I4 ஸ்கொயர், அது மாதிரி எத்தனை IN ஸ்கொயர் வரைக்கும். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு, மீன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. டிவைட் பை மீன் எத்தனைனா n number of current I have added. So divided by n, then you have to take root. So square root of, okay, square root of the mean of the square. So this is the meaning of the IRMS. Okay, so first we are finding what is IRMS. Root means square value of the current. Okay, so the definition, the square root of the mean value of squares of all current over one cycle is nothing but the IRMS. Okay, what is meant by VRMS? It's RMS value of the voltage. IRMS means RMS value of the current. VRMS means RMS value of the voltage. Now, alternating current at any time, okay, at any instant of time t, what is the current? I is equal to, there is a formula you know very well, I is equal to Im sin omega t, where omega t is nothing but theta, where Im is the maximum current in that circuit. Okay, so in the same manner, Vm எடுத்தோம்னா, Vm is the maximum voltage in that circuit. Okay, now sum of the squares of all the current over one cycle. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எல்லா கரண்ட்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸ்கொயர் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சம் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கரண்ட் ஓவர் ஒன் சைக்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார் ஒன் சைக்கிள். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா, ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார் ஒன் சைக்கிள். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, வில் ட்ரா த டயக்ராம் ஃபார் தி ஸ்கொயர் வேவ். பாருங்கள், this is y-axis, இது x-axis. x-axisல I have taken theta and this is கரண்ட்டுக்கும் போடலாம், வோல்டேஜுக்கும் போடலாம். இங்கே வந்து நம்ம IRMS தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, கரண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேவ் போடுங்க. இதுதான் வந்து என்னென்னா கரண்ட்டுடைய வேவ் ஃபார் ஆல் த கரண்ட். ஓகே, இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பை, இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2π தீட்டா வேல்யூ. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, புட் ஸ்கொயரிங் ஆல் த கரண்ட். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் இப்போ வந்து 1 ஆம்பியர்னா 1 ஸ்கொயர் 1. இப்போ 2 ஆம்பியர் அப்படின்னா 2 ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும், 4 ஆகிடும் இல்லையா. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 5 ஆம்பியர்னா 25 ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வரும்.
ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வரும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா, அடுத்தது வந்து இப்போ பாருங்கள், எல்லா வேல்யூஸும் கரண்ட் வேல்யூஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ -2 ஆம்பியர்னா -2 ஆம்பியர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா +4 ஆகிடும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுற எல்லா கரண்ட்டுமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அலாங் தி பாசிட்டிவ் y டைரக்ஷன். இதுதான். ஓகே. இதுதான் ஸ்கொயர். ஸோ எல்லா கரண்ட்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் அ ஸ்கொயர் வேவ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே இது இஸ் அ ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார் this is square wave for one complete cycle. இதுதான் square wave for square wave of the current for one complete cycle. ஓகேவா? சரி, இதில் வந்து இது வந்து என்னது, இது எதனுடைய வேவ்? I ஸ்கொயர் உடைய வேவ். ஓகே, இது I ஸ்கொயர் வேவ். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பாருங்கள், இது வந்து என்னென்னா ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, sum of the squares of all the current over one cycle. ஓகேவா? sum of the squares of all the current over one cycle. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, I1 ஸ்கொயர், I2 ஸ்கொயர், I3 ஸ்கொயர், I4 ஸ்கொயர்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போது இது எல்லாத்தையும் நான் சம் பண்ணுறேன். அப்போது இந்த sum of the square of all the current it is equal to, இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார் ஒன் சைக்கிள். அதாவது இந்த ஃபுல் ஏரியா, இப்போ நான் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இல்லையா, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இப்படி வரும். அதே மாதிரி இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இப்படி வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த I1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் I2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் I3 ஸ்கொயர் அப் டு IN ஸ்கொயர்ன்றது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கு ஈக்குவல்? ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிளுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி I1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் I2 ஸ்கொயர் I3 ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can find the area. Okay, to find the area of square wave for one complete cycle, first வந்து என்ன பண்ணுவோம், we'll consider a small strip. இப்போ நம்ம ஸ்மால் எலிமெண்ட்ரி ஏரியா வந்து எடுத்துக்கலாம். யூ கேன் டேக், இப்போ the small elemental area I have taken, this is small elemental area I have taken. Okay, this small angle is d theta. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்கொயர் வேவில் வந்து இது வந்து மிட் ஆர்டினேட். அப்போ இதை வந்து நான் I ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த I ஸ்கொயர்ன்றது என்னென்னா மிட் ஆர்டினேட். ஏன்னா இதையும் எடுத்துக்க முடியாது, இதையும் எடுத்துக்க முடியாது, அதனால் இதில் என்னுடைய மிட் பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் I ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த ஸ்கொயர் வேவில் வில் ஃபைண்ட் ஸ்மால் ஏரியா ஆஃப் திஸ் எலமெண்ட். ஓகே, இந்த ஏரியாவை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிப்போம். இந்த ஏரியாவை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபார் ஃபுல் சைக்கிள் வி கேன் ஃபைண்ட் த ஹோல் ஏரியா வி கேன் ஃபைண்ட். ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வில் ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி எலமெண்ட். ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி எலமெண்ட் area of element. So what is the area of that small element அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏரியா ஆஃப் த எலமெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லென்த் இன்டூ பிரெத். ஓகேவா? ஸோ இந்த லென்த் எடுத்துக்கிறோம், I ஸ்கொயர் லென்த்து, அதுக்கப்புறம் என்னது பிரெத்து. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தட் எலமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னதுன்னா I ஸ்கொயர் இன்டூ டி தீட்டா. இதுதான் ஏரியா ஆஃப் ஸ்மால் எலமெண்ட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஏரியா ஆஃப் தி ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் வேவ். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் one cycle, area of one cycle of I wave, I square wave, square wave இல்லையா, area of one cycle of the I square wave. கரண்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த வேவ்னுடைய ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எவ்வளோக்குனா ஒன் சைக்கிளுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, வி கேன் யூஸ் இன்டகிரேஷன். ஸோ ஒரு ஒன் சைக்கிள்ன்றது எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஸ் லென்த் எது வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2π வரைக்கும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 0 to 2π கேன் அப்ளை த லிமிட் I ஸ்கொயர் இன்டூ டி தீட்டா. ஓகேவா? இப்போது ஐனா என்னன்னு பார்ப்போம். வேர் I இஸ் ஈக்குவல் டு, ஐன்றது என்ன, எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, IM sin theta. ஏன்னா இங்கே டி தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், IM sin theta. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு, திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் I இஸ் ஈக்குவல் டு IM sin theta. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அட் எனி டைம் t இஸ் ஈக்குவல் டு I இஸ் ஈக்குவல் டு IM sin ஒமேகா t. இதை வந்து நான் IM sin thetaனும் நம்ம எழுதலாம். அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். வேறு I இஸ் ஈக்குவல் டு IM sin thetaன்னு எழுதியிருக்கேன். இப்போது நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்ன ஃபார்முலா, ஐஆர்எம்எஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஐஆர்எம்எஸ்
IRMS is equal to, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் எந்த வேவ், ஸ்கொயர்டு வேவ் இல்லையா, ஐ ஸ்கொயர் வேவ் இல்லையா, அதான் ஸ்கொயர்டு வேவ்னு போட்டிருக்கேன். ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்டு வேவ். இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, மீன் எடுக்கணும், நான் என்ன பண்ணணும், அதோடைய பேஸ் லென்த்தால் நான் என்ன பண்ணுறேன், டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ பேஸ் length ஆஃப் ஒன் சைக்கிள். ஓகேவா. ஸோ ஸ்கொயர் பண்ண எல்லா கரண்ட்டுக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இப்போ மீன் எடுத்துட்டேன். பேஸ் லென்த்தால் டிவைட் பண்ணால் ஸ்கொயர் பண்ண எல்லா கரண்ட்டுக்கும் நான் இப்போ என்ன எடுத்துட்டேன்னா மீன் எடுத்துட்டேன். அடுத்து என்ன பண்ணணும், ரூட் எடுக்கணும் இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க, டேக் ஸ்கொயர் ரூட், எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் வேவ். ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் தி ஐ ஸ்கொயர் வேவ், அதாவது கரண்ட் வேவ், அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஹியர். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இன்டகிரேஷனில் ஓகே, IRMS is equal to, IRMS இல்லை, ஏரியா கண்டுபிடிப்போம். ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா, ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் வேவ். ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம், இப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் 0 to 2π. ஐயோட வேல்யூ என்ன, IM என்ன போட்டிருக்கோம் இங்கே, ஐ ஸ்கொயர் இல்லையா. அப்போ ஐ ஸ்கொயர்னு போது IM ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ IM ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்டூ டி தீட்டா. இப்போ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can use one formula. சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஃபார்முலா என்ன, சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. இதுதான் ஃபார்முலாமா. you can apply this formula here, okay, to find the area of one cycle of the I square wave. okay, so இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், just 0 to writing 2π IM square அப்புறம் என்ன இருக்குங்க, 1 minus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta by 2 into d theta. okay va. So IM square by 2 I can take outside. So IM square by 2 integral of 0 to 2π. இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா d theta minus cos 2 theta into d theta. ஓகேவா. ஸோ எல்லாத்துக்கும் இன்டகிரேஷன் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can integrate this. IM square by 2 0 to 2π. when you integrate this d theta, we are getting theta minus cos theta 2 theta வந்து நம்ம integrate பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, sin 2 theta by 2. ஓகேவா. sin 2 theta by 2. apply the limit from 0 to 2π. ஓகேவா. இப்போ பாருங்க, IM square by 2. ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம். அப்பர் லிமிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2π. ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து 2π வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 2π மைனஸ் சைன் 2 தீட்டா இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள், 2π by 2. ஓகேவா. அடுத்து மைனஸ் சைன் போடுவோம். தீட்டாவுடைய வேல்யூ 0 அப்ளை பண்ணுங்கள். 0 திஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சைன் 0ன்னு ஆகிடும். சைன் 0 0 இங்கே 0 ஆகிடுச்சு. 2π இருக்குது. சைன் 4π எவ்வளவுனா 0. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஸ், இது என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்டு வேவ் இல்லையா, அதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ IM ஸ்கொயர் பை 2, இதுவும் 0 ஆகிடுச்சு, இதுவும் 0, இதுவும் 0. ஸோ ஒன்லி we are getting 2π. okay, so this 2 it's getting cancelled. So we are getting the area of this area of one cycle of the squared wave is IM square pi. okay, IM square pi. Next we are going to substitute in the IRMS formula. IRMS is equal to IRMS
is equal to, இப்போ ஏரியா நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போடணுமா, ஸ்கொயர் ரூட் IRMS is equal to square root of area of one cycle எவ்வளோமா, IM square pi divided by base length. So what is the base length பாருங்க, this is a base length. So from here to here only it is base length. So base length எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 pi. So divide this by 2 pi. Okay, pi it's getting cancelled. So we are getting IRMS is equal to square root of IM square by 2. This is nothing but IM by root 2. Okay, the value of 1 by root 2 is IM into the value of 1 by root 2. எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.707. This is the value of the 1 by root 2 value. Okay, IM into 0.707. So this IM is the maximum current or the peak value of the current. Okay, this is called peak or maximum. Peak value of the current. Okay, so உங்களுடைய IRMS என்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your IRMS is equal to 0.707 times the value of the peak current, or we can write VRMS also. VRMS is equal to 0.707 times the maximum value of the voltage. Okay, VM, this is a peak value of the voltage, this is a peak value of the current, or in percentage also we can write this, that is 70.7% of the peak value of current, or here also 70.7% of peak value of the voltage. Okay, thank you children.